الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعين المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس قرانا يا ربنا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد اللهم فاصرفه عنا وعن معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا
وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafah فزاهدهم في هذه الدار وشغلهم لمراقبته وإدامة الافتكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسقط ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأهوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله أنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Yayasan Baik Qurani At-Tafkir Ibu Ustazah Dr. Nurul Hikmah yang sama-sama kita muliakan, anak-anak sekalian, santriwan santriwati yang saya sayangi, Bapak Ibu hadirin hadirat yang mengikuti kajian ini dari rumah masing-masing lewat FB, IG atau Zoom. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala kesalahan kita, diberi kasih sayangnya dan senantiasa diberi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari umatnya untuk beribadah semata-mata karena Allah dalam semua aktivitas kita, baik ucapan, perbuatan, atau sifat yang lainnya mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kembali kajian kita di sore hari ini dalam tema besar kajian karantina selama virus corona. Dan pada bagian ini subtemanya tentang ikhlas. Kita sudah bahas soal taubat terkait dengan mungkin saja banyaknya malapetaka dikarenakan dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita ikhlas dalam segala hal. Silakan yang membawa kitab Riyadhus Shalihin membuka bab pertama dari kitab ini. Judulnya panjang, Babul Ikhlasi wa Ihdarin Niyyah fi Jami'il A'mali wal Aqwali wal Ahwal al-Barizah wal Khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal dalam semua perbuatan, wal aqwal dan ucapan, wal ahwal dan semua kondisi, al barizah yang terlihat, wal khafiyah ataupun yang tersembunyi. Jadi judul ini luas. Dalam kitab ini ikhlas diletakkan di bab pertama. Dari banyak bab di sini ada bab tentang taubat sudah kita bahas, bab sabar, bab as-sidqu, jujur, bab al-istiqamah, tawakal dan lain-lain. Termasuk ada bab-bab yang lain terkait sholat dan jihad. Nah, di sini diletakkan bab niat pada bab pertama. Ya, tidak menyampingkan yang lainnya. Mungkin ada yang berkata, kenapa tidak bab sholat ditaruh di bab pertama dalam kitab ini? Bukankah sholat itu sangat penting? Kenapa tidak bab jihad? Bukankah jihad juga sangat penting? Karena berkembangnya Islam, karena dakwah dan jihad. Kenapa tidak bab tentang, misalnya tentang sabar, apalagi sekarang lagi musibah? Kok bab niat yang pertama? Inilah kejelian Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Meletakkan bab niat di bagian pertama dari kitabnya, mengindikasikan betapa pentingnya niat. Walaupun ibadah lain itu penting, sholat penting, itu malahan fardu, puasa fardu, zakat fardu, haji juga, umrah. Tapi semuanya itu, baik haji kita, umrah, sholat kita, puasa kita, semua hanya akan diterima oleh Allah sebagai ibadah kalau niatnya ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Seluruh amal kita kalau ada niat selain Allah, maka dia tertolak. Amalnya itu dianggap gugur. Kalau dia tidak berniat kepada Allah, niatnya karena ingin mendapat sanjungan, karena dia ingin dapat harta, jabatan, kekuasaan. Kita tidak tahu ya siapa yang berniat ikhlas atau tidak. Ikhlas apa artinya? Apa arti ikhlas? Tidak berharap apa-apa. Ikhlas apa artinya? Ada surat Al-Ikhlas. Ada nggak lafaz ikhlas dalam surat Al-Ikhlas? Nggak ada ya? Saking ikhlasnya ini. Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas? Padahal isinya tentang keesaan Allah. Jadi ikhlas itu maknanya memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak kita menyembah kecuali hanya karena Allah. Tidak kita puasa kecuali hanya karena Allah. Jadi maksudnya apa? Orang yang ikhlas itu orang yang bukan tidak berharap apa-apa. Justru ikhlas itu sangat berharap apa-apa. Sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Karena harapan kepada Allah 100%,
sudah tidak ada lagi harapan kepada manusia. Jadi ikhlas itu bukan pamrih, bukan tidak pamrih, bukan tidak berharap. Ikhlas itu sangat berharap. Tapi harapan itu sudah diarahkan kepada Allah semata harapannya 100%, sehingga tidak ada 0,001% pun kepada makhluk. Nah, itulah ikhlas. Ya. Jadi ikhlas artinya apa? Sangat berharap kepada Allah semata, ya 100%, sehingga tidak ada lagi kepada makhluk. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadah kurban, ibadah hajiku, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kupasrahkan untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, jadi itu mana ikhlas. Ya, lawannya riya. Riya artinya berbuat sesuatu ingin mendapat sanjungan, pujian karena dilihat oleh manusia, didengar atau dilihat oleh manusia. Amal yang dikerjakan dengan riya, pelakunya musyrik, tapi musyrik asghar, musyrik kecil, syirik kecil. Berbeda dengan halnya menyembah berhala. Tapi walaupun namanya syirik kecil, riya itu dosa besar. Jadi riya itu syirik kecil, tapi sebenarnya dosanya dosa besar. Dia menghapuskan semua amal yang menyertainya, tidak seluruh amal. Kalau syirik, maka menghapuskan seluruh amalnya, amal apapun. Syiriknya cuma satu, syiriknya sihir. Seluruh amalnya hangus semua, hajinya, umrohnya, semua ibadahnya habis. Itu namanya syirik akbar. Tapi kalau syirik kecil, ya atas amal yang dia itu saja hilang amalnya. Kenapa dia? Karena sholatnya, maka amal sholatnya hilang. Amal yang lain masih diperhitungkan. Tapi ingat, riya itu perbuatan dosa besar. Baik. Tadi apa yang pertama? Kenapa bab ikhlas ditaruh di awal? Yang pertama apa? Karena semua ibadah hanya akan diterima Allah jika dikerjakan dengan ikhlas. Yang kedua, iblis, garis miring setan, tidak pernah berputus asa ingin menyesatkan manusia. Ya, tidak pernah berputus asa menyesatkan manusia dengan segala cara dan upaya, dan tidak pernah menyerah sampai kiamat, kecuali jika manusia ikhlas. Jadi iblis itu nggak pernah putus asa, menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari segala penjuru menyesatkan manusia. Tapi iblis berputus asa jika manusia beramalnya ikhlas. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, ya, juga dalam surat Al-Isra, apa kata Allah SWT? Iblis itu pernah mengeluh dan pernah bersumpah kepada Allah. Apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la uzyannahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Apa kata iblis? Ya Tuhanku. Nah, iblis ini luar biasa, menyebut Allah masih Tuhanku. Ya. Padahal iblis sudah divonis sebagai penghuni neraka jahanam dan dinyatakan sebagai sesat. Setiap orang baca Al-Quran disebut terkutuk, tapi iblis masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Tapi manusia ada yang sesat, kadang-kadang dia menyembah selain Allah. Lebih sesat daripada iblis. Kata iblis, demi Allah, ya, bima aghwaytani,
karena engkau yang menyesatkan aku. Jadi iblis menuduh Allah. Saya akan menghiasi amal buruk mereka menjadi kelihatan bagus untuk apa? La ughwiyannahum ajma'in, akan saya gelincirkan, akan saya sesatkan semua manusia sampai hari kiamat. Lalu siapa yang tidak bisa? Iblis mengaku sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak bisa aku goda, yang tidak bisa aku sesatkan, hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi bukan hambamu yang paling profesor, hambamu yang paling tinggi, hambamu yang paling ganteng, enggak. Iblis mengatakan hambamu yang ikhlas, yang tidak bisa aku sesatkan, yang lain bisa semua. Nah, karena itu ikhlas sangat penting dan diletakkan di bab pertama. Yang ketiga, apa alasannya bab ikhlas diletakkan di bab pertama? Alasannya adalah ja'lul mu'amalat wal mubahat ibadatun. Dengan niat menjadikan seluruh muamalat dan perbuatan-perbuatan mubah menjadi ibadah. Jadi semua perbuatan mubah itu menjadi ibadah kalau diniatkan ikhlas. Sekarang saya tanya, apa hukumnya makan? Tapi kalau diniatkan ikhlas karena Allah, baca doa jadi apa? Ibadah. Minum mubah, ya kan? Kalau niatnya karena Allah, baca doa menjadi ibadah. Dan sekarang yang paling ringan, perbuatan mubah yang paling mudah, yang paling ringan apa? Tidur. Berapa jam tidur sehari? 6. Berapa? 8. Hitung. Setengah 9, setengah 10, setengah 9, setengah 10, 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3. Nah, tidur siang 2 jam, 1 jam, 1 jam setengah ya. Nah, 7 jam setengah tidur. 6 jam malam dan 1 jam atau 1 jam setengah siang. 7 jam setengah. Cuman untuk mata doang. Nah, 7 jam setengah. Kalau niatnya, saya niat tidur hanya untuk melepas lelah, sudah, hilanglah dia. Tidak ada pahalanya. Tapi kalau kalian tidur, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Kemudian baca ayat-ayat sebelum tidur, baca ruqyah, baca surah Al-Fatihah, lalu baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, baca Alif Lam Mim sampai ulaika, baca ayat kursi walaupun tidak sedang tidur di kursi, di kasur, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ikraha fid din, Allahu waliyyu. Jadi ayat kursi ada 2 ayat setelahnya. Baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Lalu tidurlah. Belum juga tertidur, baca hafalan kalian, murojaah apa saja. Maka seluruh durasi tidur yang 7 jam setengah itu ibadah. Tapi kalau tidur capek, tidur, maka hilang ibadahnya. Padahal tidur itu hampir sepertiga dari hari kita. Kan hari 24 jam. Tidur 7 jam setengah, hampir sepertiga. Itu baru tidur saja. Sehari-hari coba belajar dari bangun setelah sholat tahajud, sholat sendiri ibadah ya. Pada subuh itu belajar tafsir. Itu belajar tafsir mubah, tapi menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Sampai makan pun jam 7 itu kalau niatnya yang mubah itu menjadi ibadah. Sampai senam pun zipong-zipong itu juga ibadah kalau niatnya karena Allah. Sampai main pingpong, main pingpong itu juga ibadah kalau niatnya karena Allah. Kalau tidur siang sampai pada asar pengajian seperti ini semua ibadah, sehingga ibadah itu 24 jam.
Jadi kalau usia kita 53 baru meninggal, berarti kita ibadah selama 53 tahun. Coba kalau tidurnya tidak karena Allah, hilanglah sepertiga sehari. Umurnya 60, berarti 60 sepertiganya berapa? Wih, berapa? 20 tahun. 20 tahun hilang, tidak dianggap ibadah kalau tidak karena Allah niatnya. Niatnya karena Allah. Gimana tidur niat karena Allah? Tidur baca doa. Tidur seperti Rasulullah. Ya, kan ada tidur tuh. Kalian kalau ikuti sunnah Rasul ada tidur, ya kepala. Kalau di sini kan berderet ya, kepala sebelah sini, temannya sebelah sana. Maka kalian akan berbelakang-belakangan tidur itu, tidak berhadapan. Ya gitu ya, sebelah kanan. Nah inilah pentingnya niat karena Allah, sehingga semua yang muamalah yang mubah menjadi ibadah. Jadi orang yang paling cerdas adalah dia menjadikan semua urusan dunia menjadi urusan akhirat dengan meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian amalia itu bisa amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Niat termasuk amal hati. Niat amal hati. Kalau kalian mau sholat, diawali dengan niat. Apa niatnya? Apa niatnya? Nggak ada niat di hati, amal hati. Mau puasa, apa niatnya? Di hati. Adapun usolli nawaitu shauma ghadin, itu bukan niat, itu amal lisan. Bedakan mana amal lisan dengan amal hati. Maka amal lisan itu bukan amal hati. Niat itu amal hati, sedangkan bacaan itu disebut dengan bacaan niat, itu amal lisan. Nah inti di niat itu di hatinya. Kalau hatinya sudah ikhlas karena Allah, tidak disebutkan dengan lisan pun sudah niat karena Allah. Percuma saja disebutkan dengan hati, dengan lisannya berpuluh kali nawaitu shauma ghadin, tapi hatinya tidak, maka dia tidak berniat. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kalau membaca niat dengan melafazkan niat? Hukumnya gimana? Yang boleh saja, boleh juga tidak. Fungsinya apa? Yang kita ucapkan itu untuk menguatkan yang ada di hati kita. Jadi kalau kita misalnya agak ragu-ragu, diucapkan dengan lisan, maka semakin yakin. Kayak sekarang nih, orang mau niat karantina. Dia karantina karena wabah corona, itu sudah niat hati, niat karantina. Tiba-tiba ada teman yang ngajak, yuk kita keluar yuk, mumpung lagi sepi, jalanan sepi, ya kita bisa kemana-mana tanpa hambatan. Saya sudah niat untuk karantina. Dia ngomong kepada yang ngajak, saya sudah niat karantina untuk tidak keluar dari pondok selama masa karantina. Nah ucapan dia itu amal lisan untuk menguatkan hati yang sedang karantina. Lanjut. Kemudian berapa lama niat? Niat itu berlaku selamanya. Selama ibadah, sebelum ibadah, saat ibadah, dan sesudah ibadah. Kalau orang mau sholat, niatnya karena Allah sholatnya, maka sebelum dia sholat, dia sudah berniat karena Allah. Saat dia takbiratul ihram, dia masih berniat karena Allah. Saat dia membaca istiftah, Allahumma ba'id atau wajjahtu. Kalian baca wajjahtu atau ini wajjahtu? Yang Allahumma ba'id selesai lah. Biasanya kalau sholat siang Nabi baca Allahumma ba'id, sholat siang ya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau isya, sholat malam, bukan ini wajah tuh. Kalau pakai ini, itu hadisnya sahih. Tapi itu doa Nabi ketika ingin menyembelih hewan kurban. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kalau bacaan sebelum Fatihah
Enggak pakai ini, langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh dan seterusnya. Bedakan itu. Kalau pakai ini itu doa sebelum menyembelih atau saat menyembelih hewan kurban. Jadi kalau baca doa iftitah tidak pakai ini, langsung dia wajah. Aku hadapkan wajahku. Nah, baik. Kita masuk ke ayat-ayat tentang niat pada kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, tidaklah aku diperintahkan, illa liya'budullaha, kecuali hanya agar mereka menyembah Allah semata, mukhlisin, menjadi orang-orang yang ikhlas dalam semua urusan agama. Lahuddin, hanya kepadanya. Hunafa'a, agama yang tenang, ya. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus sempurna. Jadi Al-Quran itu dinul qayyimah, agama yang lurus sempurna. Jadi kalau kalian dapatkan kalimat qayyimah, qiyamah, ada qaf, waw, mim, itu menunjukkan sempurna. Makanya dalam ayat-ayat tentang sholat tidak disebut dengan yaf'alus sholat. Apa yaf'alu? Mengerjakan sholat. Ya'malunas sholat, mengamalkan sholat. Tidak disebut dengan yuqimunas sholat. Itu dari kata aqama, melaksanakan dengan sempurna. Jadi beda dengan melaksanakan. Dalam bahasa Indonesia dibedakan. Kalau melaksanakan sholat berbeda dengan mendirikan sholat. Yuqimunas sholat disebut mendirikan sholat. Karena memang qama artinya apa? Qama berdiri. Disebut yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Tapi kalau ayat yang berasal dari kata qama itu qaf, waw, mim, itu dalam bahasa Arab selalu mengandung makna sempurna. Ya. Kehancuran yang sempurna, tidak ada lagi yang kembali utuh. Apa namanya? Qiyamah. Kehancuran sempurna. Apalagi cuma masyarakat yang sempurna, yang baiknya ada, yang jeleknya ada, bahkan disebut juga untuk hewan, disebut juga untuk yang lain. Itu dalam bahasa Arab namanya kaum. Dari qawama juga. Nilai yang sempurna, qimah, kan? Kemudian panglima perang yang sempurna ditaati perintahnya disebut apa? Qaimah. Apalagi pendirian yang sempurna, tidak goyang-goyang, istiqamah, mengandung mana dari qaf, waw, mim. Nah, sehingga disebut salat dengan yuqimunas shalah, sempurna. Niatnya sempurna karena Allah, bersih dari najis dan hadas, menghadap kiblat, sempurna pengetahuannya apa yang dibaca dalam salat, gerakannya. Jadi jangan malas-malas. Orang kalau sholatnya sekedar ala kadarnya saja, ikut-ikutan, itu belum yuqimunas shalah. Dia baru yaf'alunas shalah. Yaf'alunas shalah tidak sama dengan yuqimunas shalah. Sedangkan orang yang bertakwa disebutkan alladzina apa? Yu'minuna bil ghaibi, terus wa yuqimunas shalah. Jadi itu dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah. Ayat yang kedua di dalam kitab ini, kalau tadi surat Al-Bayyinah, ya, Al-Bayyinah atau surat Al-Qiyamah. Jadi Al-Bayyinah namanya Al-Qayyimah, Al-Qayyimah, Al-Bayyinah. Surat Ahlul Kitab, surat Lam Yakun, itu sama maksudnya surat Al-Bayyinah. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Darah dan daging hewan sembelihan kurban tidak akan pernah sampai kepada Allah.
tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Nah, ini ayat tentang kurban atau tentang hadiyu, sembelihan. Jadi kalau kita menyembelih semata-mata karena Allah, ya, memang kita persembahkan untuk Allah kurban tersebut, tetapi tidak akan pernah sampai kepada Allah. Semuanya kembali kepada manusia. Daging hewan kurban, tulangnya, kulitnya, dan semuanya itu kembali kepada manusia. Allah mensyariatkan kurban untuk manusia, sehingga yang jarang makan daging bisa makan daging, yang paceklik, yang miskin bisa makan daging, ya, bisa makan enak setiap tahun. Itu syariat kurban. Kemudian yang ketiga dalam surah Ali Imran, la yanalallah, sudah ya. Dalam surat Ali Imran sekarang, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah jika kalian sembunyikan apa saja yang ada di dalam hati kalian atau kalian nyatakan, pastilah Allah mengetahui. Jadi Allah tahu apa isi hati kita. Setiap kita pasti hatinya berkata-kata, walaupun kata hati tidak bisa dilukiskan dengan lisan, ya kan? Tapi apa yang kita nyatakan di hati pasti Allah tahu. Ya'lamullah, pasti Allah tahu. Saya sering bertanya dengan mengulang pertanyaan ini. Saya tanya ketika ceramah ini, saya tanya kalian coba jawab. Saat saya ceramah, yang banyak bicara ustadz atau jemaah? Saat ustadz ceramah, hatinya diam atau berkata? Saat ceramah ustadz, jemaah mendengar, hatinya diam atau berkata? Nah, yang kalian katakan di hati itu ya'lamullah, Allah tahu. Dan setiap kata itu akan dihisab di yaumil hisab nanti. Tidak ada yang lewat, semuanya Allah akan hisab. Dan yang baik dibalas kebaikan, yang buruknya akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan atau keburukan sekecil debu yang paling ringan sekalipun akan diperlihatkan balasannya. Nah, karena itu berbuat baik itu dari hati, ya, bukan karena diperintah. Pakai masker itu betul-betul kesadaran. Nah, sekarang sudah dilepas. Saya tahu, nggak usah sembunyi di balik belakang orang lain. Ini lagi wabah ini, ya. Saya ini karena ceramah saya paksain. Nah, inilah anak-anak sekalian ayat-ayat di awal surat, di awal kitab Riyadhus Shalihin tentang niat. Kita tidak tahu apakah masuk hadis pertama atau belum. Masuk hadis pertama. Hadis pertama hadis ahad. Hadis ada dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam semua tingkatan sanad, yang semuanya siqah, terpercaya. Ya, jadi tingkatan sanad yang paling rendah dari awal, yang musannif pengarang kitab hadis, Syekhul Musannif gurunya, Syekhul Musannif, kemudian tabi'in, sahabat, baru dari Nabi. Nah, kalau semua jalur tingkatan sanad ini jumlahnya banyak dan semuanya siqah, di atas 10 orang, itu hadis namanya mutawatir. Jumlahnya banyak, ya. Nah, kemudian yang kedua hadis ahad. Hadis ahad jamak dari ahad. Ahad satu, ahad, nah itu jamaknya ahad. Itu bukan hadis ahad, tapi hadis ahad. Orang sering bilang hadis ahad, padahal maksudnya hadis ahad. Hadis ahad terbagi 3. Yang pertama al-masyhur, hadis masyhur. Itu hadis masyhur artinya perawi hadisnya dari tingkatan musannif, penulis hadis, sampai kepada sahabat. Itu minimal perawinya 3 sampai 9. Ya, atau lebih. Maksudnya misalnya di jalur Syekhul Musannif, di Musannif 70, di Syekh Musannif 11, di jalur Syekhul Musannif 9. Nah,
Tapi di atasnya 10 lagi, 20 nggak peduli. Pokoknya satu tingkatan saja. Ada yang kurang 10 sudah jadi masyhur dia. Kemudian ada hadis ahad, namanya hadis aziz. Dalam tingkatan sanadnya ada yang 2 perawi. Salah satu tingkatannya apakah di tingkatan musannid atau syekhul musannid atau tabi'in atau tabi'in, ada saja yang 2 perawi, maka dia hadis apa? Aziz. Nah, yang terakhir hadis gharib. Hadis ahad yang ketiga gharib, yaitu pada salah satu tingkatan sanadnya cuma 1 perawi. Nah, hadis yang pertama di kitab Riyadhus Shalihin dan juga di kitab-kitab yang lain itu hadis ahad yang gharib. Kenapa? Pada tingkatan sahabat hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sendiri tanpa yang lainnya. Jadi Umar sendiri yang mendengar Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan hadis ini kepada beliau tanpa ada sahabat yang lain. Tapi hadis gharib itu tidak bisa dipastikan, wah nggak sahih kan cuma 1, enggak. Walaupun 1, kalau semua perawinya yang ada pada tiap tingkatan itu sabit, ya, kuat, maka atau thiqah, maka dia tetap sahih. Nah, termasuk hadis tentang niat ini. Baik, kita baca hadisnya dan kita terjemahkan. Sedikit kita jelaskan nanti. Wan Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab Ibnu Nufail Ibnu Abdul Uzza Ibnu Riyah Ibnu Abdullah Ibnu Qurt Ibnu Rawah Ibnu Adi Ibnu Ka'ab Ibnu Lu'ay Ibnu Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Nah, ini nama lengkap Umar bin Khattab. Yang kita kenal hanya Umar bin Khattab. Ya, dia dibilang Amirul Mu'minin karena pernah jadi khalifah. Ya, Amirul Mu'minin. Siapa dia? Abi Hafsah karena anaknya Hafsah. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Umar ibn Khattab, ini Nufail, ini Abdul Uzza, ini Riyah, ini Abdullah, ini Qurt, ini Rozah, ini Ali, ini Ka'ab, ini Lu'ay, ini Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Berapa sanadnya? Masa itu berapa jalur? 12. Dengan Umar itu 12 bin galasnya. Coba kalian berapa? Coba ingat nama ayah kalian siapa? Nama ayah dan ayah kalian, kakek kalian. Siapa nama ayah kakek kalian? Siapa nama kakek kalian? Siapa nama koyang kalian? Siapa nama ayah koyang? Siapa nama kakek koyang? Siapa nama koyang? Siapa nama ayahnya koyang? Siapa nama kakeknya koyang? Siapa nama koyang-koyangnya koyang? Puyeng. Ya kan? Kalau ini 12 ke atas. Karena dalam Islam nasab sangat diutamakan. Jangan sampai ada nasab yang memakai nama orang lain di dalam nama dia, atau binnya orang lain. Jadi dalam Islam tidak ada anak angkat. Jadi kalau ada anak orang di rumah kita, jangan kasih bin nama orang tersebut. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, man idda'a 'abdan ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram. Siapa yang menggandengkan nama ayah kepada yang bukan ayahnya dan dia tahu orang itu bukan ayahnya, fal jannatu 'alaihi haramun, maka surga haram baginya. Tidak boleh ngasih nama ayah kepada orang lain. Jadi nama di belakang nama kita, nama ayah kita, bukan nama orang lain. Ya, sama kayak nanti seorang istri ketika menikah, nama di belakang namanya nama ayahnya, bukan nama suaminya. Sekarang orang sudah pakai nama suaminya, maka melanggar ayat ini, fal jannatu 'alaihi haramun, haram surga baginya. Misalnya ada seorang wanita namanya Sukartini, Sukartu hidupnya.
apa namanya, Tini. Nama ayahnya Tono. Nama suaminya Dono. Nama si perempuan itu siapa namanya? Tini Tono atau Tini Dono? Tini Tono. Tini Tono. Kenapa? Nama dia Tini, nama ayahnya Tono. Nggak boleh dikasih nama Dono. Dono suaminya, nggak boleh. Ya, kalau dia namain nama suaminya, fal jannatu alaihi haram, surga haram baginya. Harus nama ayah kandungnya. Sekarang betapa banyak orang-orang mengikuti barat, di samping nama dia, nama suaminya bukan nama ayahnya. Saya tanya nama Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton. Hillary Clinton. Siapa Clinton itu? Suaminya. Gak boleh. Maksudnya ayahnya. Ayahnya Hillary siapa? Gak tahu. Hillary misterius. Ayahnya gak tahu. Nah, itu haram. Kalau di agama mereka gak tahu boleh apa enggak. Yang jelas dalam Islam tidak boleh. Nah, nanti kalau kalian ini menikah, di samping nama kalian, nama ayah kalian, bukan nama suami kalian. Ya. Tak boleh, karena itu terkait dengan nasab. Apa kata Nabi? Qala, dia berkata, dia siapa dia? Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, sesungguhnya semua amal-amal ibadah, semua perbuatan-perbuatan bin niat, dengan niatnya. Semua perbuatan pasti bergandengan dengan niat. Gak ada perbuatan yang tidak dengan niat. Gak ada orang berbuat saya gak niat, gak ada. Kecuali orang mimpi atau ngigo, atau ngigo. Lagi tidur berkata-kata berbuat tuh ngigo. Jadi setiap orang berbuat pasti dengan niat. Nah sekarang dengan niatnya itu apa? Karena Allah kan atau karena Rasul atau tidak? Atau karena yang lain? Nah, baru dijelaskan di sini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia, setiap orang dengan perbuatannya itu ma nawa, tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasul, maka nilai hijrahnya itu ya benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw yuradid yankiuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena alasan dunia atau alasan wanita yang ingin dia nikahi, yusibuha, akan dia dapatkan atau akan mendapat musibah baginya, yusibuha, maka musibah bagi dia. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka nilai hijrahnya tergantung dengan karena apa dia berhijrah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'afi Al-Bukhari. Imam Muslim namanya Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi. Dua imam hadis terkemuka ini yang meriwayatkan hadis tersebut sahih. Nah, di sini Rasul menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang tidak diiringi niat, semuanya pasti diiringi niat. Walaupun tidak dilisankan dengan kata-kata, setiap perbuatan itu sudah diniatkan. Nilai perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena yang lain, maka mintalah pahala kepada orang yang dia niatkan itu. Ya, tidak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ada yang disebut
Ya, dengan istilah niat lainnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah ini wa man kana hijratuhu ya li dunia, ya karena dunia yusibuha yang didapatkan, aw imra'atin karena wanita yang dia nikahkan, maka akan mendapat musibah. Jadi kalau niatnya karena wanita atau karena dunia, maka musibah. Musibah. Kenapa? Tidak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pula mendapat kebahagiaan dunia walaupun dia mengejarnya. Nah, di sini disebut dua pihak, yaitu dunia dan wanita. Memang yang seringkali membuat orang terjatuh karena dua hal itu. Karena dunia dan karena wanita. Dunia itu isinya dua, harta dan kekuasaan. Kalau kita uraikan berarti harta, kekuasaan, dan wanita. Jadi harta, tahta, wanita. Harta dan tahta dunia, wanita dipisahkan tersendiri. Dua hal inilah, dunia dan wanita, yang bisa menjebak manusia yang banyak ini. Banyak orang-orang yang alim jadi maksiat gara-gara harta dan wanita. Banyak ulama-ulama yang taat menjadi bahlul karena dunia dan wanita. Dulunya ulama karena jadi pejabat, akhirnya tidak ada bedanya dengan orang awam. Ya, inilah godaan terbesar di dunia ini. Hati-hati dalam dua hal. Baik, hadis pertama selesai, kita lanjut ke tanya jawab. Hadisnya banyak nih ya tentang niat. Dan baru hadis pertama. Assalamualaikum. Dari uminya Sarah. Ustadz Afwan juga. Apa ada doa khusus supaya kita bisa istiqomah menjaga keikhlasan kita sampai akhir hayat? Ya, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Itu termasuk di antara doa. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, istiqomahkanlah hatiku tegak di atas agamamu selamanya. Ya, itu di antara. Kalau jamak, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Lanjut apa artinya? Ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Masih ada Facebook? Ada. Dari Welsi Nelviati. Dari Welsi. Assalamualaikum, dari Bengkulu Ustaz. Oh, dari Bengkulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengkulu, wong kito. Bukan ya? Ketupek Bengkulu. Nah, dari Ketupek Bengkulu. Sebentar lagi layo. Mau tanya masalah ria. Ria termasuk dosa besar. Bagaimana dengan beramal dengan memosting di medsos dengan tujuan menggerakkan orang lain agar mau bertobat serupa? Bagaimana beramal di medsos agar orang lain termotivasi agar beramal serupa? Ya, kita tidak tahu. Yang paling tahu seorang itu ikhlas ria hanya Allah dan yang bersangkutan sendiri. Yang lain tidak tahu. Kalau tidak saya nggak tahu yang beramal itu apa niatnya. Tapi kalau ingin mengajak orang supaya termotivasi beramal, sebaiknya yang kita posting jangan diri kita. Misalnya kita posting amal seorang ustadz atau amal orang lain, kita posting agar orang lain termotivasi supaya kita tidak kena riya. Jangan sampai kita posting kita yang lagi sholat tahajud kita posting. Nih, saya lagi sholat tahajud nih, akhirnya disebarkan ke medsos. Nah, itu tidak boleh. Kalau niatnya untuk membanggakan dirinya, nggak ada kepentingannya. Kalau misalnya untuk motivasi dan tidak ada lagi contoh lain kecuali dirinya, maka silakan, tapi berjaga-jaga. Anda kalau sudah dipuji orang bahaya, tinggal menunggu kehancuran saja. Karena pujian itu menghancurkan. Kadang-kadang orang diuji malah dia bertahan, tapi kalau dipuji malah dia hancur. Itu lagi Dari abinya Nasya. dari Abinya Nasya. Ya. Ustadz, jika seseorang mau infak misalnya saat niat ada dorongan saat ingin untuk menunjukkan kepada orang lain meskipun tidak
dilakukan hanya sebatas di hati saja. Lalu setelah infak ya sudah tidak menunjukkan pada orang lain, apakah itu termasuk riya? Iya, di hati aja. Dia ingin supaya orang lain tahu, di hatinya doang. Itu riya. Walaupun hanya di hatinya saja. Cuman kalau di hati belum dibicarakan dengan orang lain, gampang untuk mengembalikan pahalanya supaya tidak hilang. Dengan cara apa? Istighfar. Jadi istighfar itu mengembalikan pahala yang hilang. Ibaratnya kalau ngetik di laptop, kita sudah kehilangan apa yang kita tulis, kita tinggal ngetik undo, tahu undo? Undo. Balik lagi kan? Itulah. Jadi sudah hilang pahalanya. Istighfar, maka kembali pahalanya. Kalau perbuatan itu belum diucapkan kepada orang lain, semata-mata di hati kita, saya paling taat nih. Di hatinya, segera istighfar cepat. Ya Allah, ini riya. Ya, hilangkan rianya. Insya Allah kembali pahalanya. Sudah? Assalamualaikum. Mau tanya dong, bagaimana cara menyikapi orang yang pelit ilmu, tidak ingin berbagi ilmu, tetapi kita membutuhkannya. Kata Nabi, man sa'ala an ilmin, siapa yang ditanya soal ilmu lalu dia menyembunyikannya, dia akan dikekang di neraka. Jadi kita harus membagi ilmu, tapi maksudnya benar-benar belajar ya, bukan begitu lagi ulangan. Saya minta ilmunya dong, jawabannya. Bahkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat hukumnya wajib. Jadi tidak boleh menyembunyikan ilmu, harus disampaikan. Dengan kata lain harus berdakwah. Bagaimana cara memberitahu orang yang suka main surat-suratan, perempuan dengan perempuan, kakak dan adik kelas? Contoh seperti morning kak, habis orang itu tiap hari seperti ini terus, padahal isinya itu sama aja. Dari kemarin gitu, good morning kak, ini tanda-tanda bahaya. Kenapa surat-suratan tiap hari ketemu? Apa salahnya langsung ngomong, apa kabar kak? Baik. Kenapa harus pakai surat-suratan? Perempuan dengan perempuan ngapain? Menjijikkan itu ya, jangan ada. Ini. Saya akan katakan, tidak ada bersahabat dua orang. Minimal 3 orang, 5 orang, 7 orang. Nggak ada yang kemana-mana berdua-dua, dia saja berdua. Dengar tuh. Kawannya mau sedikit atau banyak? Nah, kalau banyak dia normal. Kalau dia hanya spesial satu saja, tidak normal. Apalagi adik kelas dengan kakak kelas, bahaya. Biasanya adik kelas dia bersama orang tuanya selama ini, lalu ketika masuk pesantren kehilangan sosok. Akhirnya di pesantren dia cari sosok orang tua yang dia cari. Tahu-tahu ketemunya kakak kelas. Ternyata kakak kelasnya belum menikah dan belum pernah punya anak dan belum pernah jadi orang tua. Akhirnya kakak kelasnya memberikan kasih sayang, tapi bukan kasih sayang orang tua kepada anak, tapi kasih sayang yang menyimpang. Hati-hati, jangan ada seperti itu. Ya, ingat saya kali ini. Kalau kalian ingin sosok orang tua, sudah ada Ustaz Habib, sudah ada Ustaz Nurul. Gak usah cari dari kakak kelas, karena kami sudah menikah dan punya anak. Ya, tidak ada cari seseorang tua dengan kakak kelas. Ya, kalau ada persahabatan spesial adik kelas dengan kakak kelas, ini sudah mendekati arah-arah kaum Nabi Lut. Gak ada persahabatan adik kelas berdua-dua, gak ada. Kalau ada, hati-hati, otak kalian sudah mulai rusak. Yang ada adik kelas belajar ilmu dengan kakak kelas. Itu setoran hafalan, belajar hadis. Itu ada. Kalau cuma morning kak, pakai surat, ngapain itu? Tolong introspeksi hatinya, jangan sampai error. Ya, error. Kenapa nama anak di belakangnya harus nama ayah, tidak nama ibunya? Karena gen itu dari ayah. Yang menentukan jenis kelamin dalam kromosom itu laki-laki. Karena itu gen kepada laki-laki. Coba kalau pada ibunya, tahu-tahu ada 2 istri ayahnya.
Yang mana? Nah, kan bingung. Tapi kalau ayah, gen kepada ayah. Ayah kepada kakek. Kakek kepada koyang. Ya, karena yang menentukan jenis kelamin itu gen laki-laki. Karena itu dalam hal waris, saudara seayah si ibu sama jatahnya dengan saudara seayah saja. Tapi saudara si ibu dengan saudara seayah si ibu beda, tidak sama, kan? Nah, karena gen berasal dari ayah. Kalau misalkan kita dikasih amalan berupa salawat atau bacaan Al-Quran, apakah itu syirik? Kalau bacaan Quran dari bacaan itu dari Al-Quran dan hadis diamalkan dan isinya doa, tidak syirik. Memang doa kita yang terbaik, doa yang berasal dari Al-Quran itu yang kita amalkan. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin. Doa Nabi Hud apa? Tawakal di sini ya. Kemudian doa Nabi Ibrahim. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Doa Nabi Yunus. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Ayub. Rabbi qad masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Muhammad banyak banget tuh. Apa bacanya? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Doa Nabi Muhammad. Semuanya boleh amalkan. Kalau Ustaz Habib bilang 7 kali sampai 100 kali, itu bukan terserah, maksudnya berdoalah yang banyak. Kalau bisa paling kurang 3 kali. Kalau ada waktu panjang 100 kali, 1000 kali, itu bukan dari hadis aturan berapa kalinya itu, semata-mata saya melihat kelowongan waktu. Kalau waktunya panjang, dia berdoa 100 kali. Semakin sering diulangi doa, semakin mantap di hati. Gimana ada perempuan namanya Siti, suaminya Indro, bapaknya Kasino. Tapi teman-teman manggilnya selain dengan Bu Indro, bukannya ini dia. Kalau sapaan boleh, ya. Maksudnya suami Indro ya. Panggilnya Nyonya Indro, bukan Bu Indro. Nyonya Indro. Kalau bahasa ibu itu orang tua. Ummu Salama. Apa maksudnya? Ibunya Salama, anaknya Salama, ibunya Ummu Salama. Ya. Jadi panggilnya bukan Ibu Indro, tapi Nyonya Indro. Nyonya Indro, istrinya Indro. Ustadz kan tadi kata Ustadz di samping nama kita wajib nama ayah. Terus kalau kita ngasih nama buat anak gabungan dari istri dan suami, apa boleh? Misalnya suaminya Indro, istrinya Siti, Indro Siti. Nama anaknya Diana, Diana Indro Siti. Nama ayah ibunya Indro Siti. Ya boleh nama ayahnya dulu tapi ya, bukan nama ibunya dulu. Silakan nama ayahnya dulu. Nama ayahnya saja, nggak usah dua-duanya, karena itu menyalahi sunnah juga. Jadi satu aja, nama ayahnya saja. Ya, nama ayahnya saja. Kalau mau dikasih nama istri dari ayahnya atau nama ibunya disingkat, itu namanya pemberian nama dari orang tuanya, boleh. Itu isi Arab. Gabungan nama ayah ibunya, jadilah nama anaknya. Boleh saja kalau ngasih nama anak. Bukan nama di belakang nama anak, tapi gabungan nama anak itu gabungan nama suami istri. Apa yang bisa digabung? Bagaimana cara meluruskan niat? Cara meluruskan niat adalah sebelum amal, sedang amal, setelah amal.
Sebelum amal, niatkan karena Allah semata-mata. Kita akan beramal, contohnya beramal apa? Menuntut ilmu. Ya Allah, saya menuntut ilmu ke pesantren selama 6 tahun, ya, untuk menghafal ayat-ayatmu dan hadis Rasulmu semata-mata karenamu. Itu sebelum masuk pesantren. Setelah masuk, tetap niat itu berjalan terus selama 6 tahun. Sampai selesai pesantren 6 tahun, keluar dari pesantren tetap niat karena Allah. Ya Allah, aku telah studi di pesantren 6 tahun karenamu. Karena itu semua yang gua hadapi aku ikhlaskan karenamu, baik atau buruknya. Karena di pesantren pasti ada baik buruknya. Kenapa ada yang bilang kalau kita takbiran atau menyambut hari raya bukan pada waktunya, maka yang di alam kubur akan sedih mendengarnya? Apa benar? Enggak. Takbir aja setiap hari Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak apa-apa. Apakah jin Islam masuk surga? Yes, jin Islam masuk surga. Nanti kita bisa berdampingan dengan jin Islam. Ya, dari Facebook. Dari Syifa Jannah. Assalamualaikum Ustaz. Syifa Jannah. Oh, dari Mesir ya, dari Mesir. Silakan. Mau nanya, kenapa dalam Al-Quran cuman surat Yusuf yang menceritakan secara keseluruhan? Kenapa dalam Al-Quran cuma surat Yusuf yang menceritakan sejarah keseluruhan? Secara keseluruhan. Apa maksudnya? Dalam Al-Quran di antara isinya selain akidah, selain ibadah, isi Al-Quran juga Al-Qasas. Al-Qasas sebenarnya kisah-kisah. Dan kisah itu banyak, tidak hanya surat Yusuf. Surat Al-A'raf juga kisah-kisah kaum terdahulu. Surat Hud juga. Bahkan surat Al-Qasas juga. Surat Yusuf ya, nama surat Yusuf ya kisah juga. Jadi apa ya surat Yusuf ya? Nah, surat Yusuf kisah Nabi. Maksudnya mungkin kisah Nabi Yusuf secara keseluruhan di surat Yusuf. Yes, memang namanya surat Yusuf. Ya, seluruhan kisah Nabi Yusuf disebutkan di situ. Tapi kisah Nabi yang lain-lain juga banyak dalam surat yang lain. Saya tidak hafal surat Yusuf. Ustaz, apakah orang yang mati saat bertobat bertaubat sebelum mati? Ya. Dari Cacik Fauzia. Dari Fauzia. Ibunya Sakinah, Mawaddah warahmah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya soal ikhlas dan sabar. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang ikhlas dan sabar? Karena setiap habis sholat sudah berdoa untuk meminta diberikan ikhlas dan sabar, tetapi masih belum bisa. Bagaimana cara supaya istiqomah dalam ikhlas dan sabar? Ya, keduanya nggak bisa dipisahkan antara ikhlas dan sabar. Orang beriman itu tidak bisa begini ya. Dia ikhlas tapi nggak sabar, nggak bisa. Selalu berbarengan antara ikhlas dan sabar. Sabar itu, ikhlas itu bagian dari sabar. Ini ada musibah, kan? Kita ikhlas menerimanya. Nah, ikhlas menerima musibah itu sabar. Tapi bukan keseluruhan, baru bagian dari sabar. Jadi bagian dari sabar itu menerima dengan ikhlas apa saja takdir Allah, baik atau buruknya, lalu maksimal mencari solusinya, ya, maksimal ikhtiar mencari solusinya, kemudian bertawakal akan hasilnya. Tawakal kepada Allah hasilnya. Jadi sabar itu 3 komponen. Yang pertama ikhlas menerima takdir. Yang kedua mencari solusi dengan maksimal atau ikhtiar maksimal. Yang ketiga kembali bertawakal kepada Allah apapun hasilnya. Jadi ikhlas itu bagian sabar. Ikhlas itu bagian semuanya. Bagian sabar itu ikhlas, bagian taubat juga ikhlas, bagian jujur juga ikhlas. Jadi ikhlas itu masuk dalam semuanya. Karena itu niat ikhlas itu masuk dalam semua ibadah. Jadi nggak bisa dilepaskan. Dia itu ikhlas tapi nggak sabar, nggak bisa. Kalau dia tidak ikhlas pasti tidak semua. Dia sabar tapi nggak ikhlas, berarti nggak sabar. Dia jujur tapi nggak ikhlas, berarti nggak jujur. Nggak bisa dipisahkan ya. Nah, bagaimana supaya ikhlas dan sabar tetap istiqomah? Yang pertama,
yakini semua yang datang dari Allah itu adalah benar dan pasti baik. Kalau menurut kita tidak baik, itu karena kita tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Contoh, kehilangan mobil, baik atau buruk? Bagi kita buruk. Kalau kita ikhlas itu baik, bersabar setelah itu. Kenapa? Cara berpikirnya dibalik. Sekarang lagi parkir mobil di halaman, jangan di halaman masjid, di halaman mall. Pas keluar mall hilang mobilnya. Baik atau buruk bagi manusia? Buruk. Tapi berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Tidak ada yang tahu seandainya mobil itu tidak hilang. Seandainya mobil itu hilang, bisa jadi ya pas kita pulang bawa mobil tahu-tahu tabrakan. Karena hilangnya mobil nggak jadi tabrakan. Begitu cara berpikirnya ketika mendapat ujian dari Allah SWT berupa musibah. Ya, selanjutnya. Dari Haris Faris. Dari Haris Faris. Ustadz, jika kita memberikan sedekah atau infak kepada orang yang suka menyakitkan hati atau membuat kesal dengan ucapannya, sehingga kita malas untuk memberi orang itu lagi, bagaimana menghilangkan perasaan itu, Ustadz? Berilah orang lain bukan karena kita suka atau benci dengan dia. Berilah orang lain karena dia butuh. Karena Allah kita memberinya dengan alasan dia butuh. Apakah dia itu orang yang kita benci atau kita sukai? Kalau dia butuh, berilah. Itulah ikhlas di situ. Dia ngatain kita, nyakitin kita, kita beri. Itu namanya ihsan. Berbuat yang terbaik. Justru itulah ujian keimanan kita yang sebenarnya. Ya, berilah orang karena dia butuh, bukan karena kita suka. Ya, memberi fakir, miskin karena mereka butuh. Si fakir, miskin itu sering menghina kita, nggak ada urusan. Kewajiban kita memberi yang butuh. Ya. Masih? Dari Riani. Dari Bu Riani. Ustadz, bagaimana menghilangkan suuzon baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sama manusia? Bagaimana menghilangkan suuzon kepada Allah atau manusia? Berhusnuzon. Prasangka baik. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia ataupun apapun takdir Allah, maka berprasangka baik. Sama kayak tadi, seandainya kita lagi parkir motor, hilang motornya, kita kesal kan? Ya Allah, ini baru beli, nabung seperak-seperak, baru beli motor 5 hari langsung hilang. Maka berhusnuzon. Gimana caranya? Siapa tahu kalau motor ini nggak hilang, saya pulang nanti saya dicelurit oleh begal motor. Karena hilang motor, akhirnya nggak jadi celurit, kan begitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah motor itu ternyata tidak hilang. Dengan hilangnya motor, Allah ingin beri kita yang lebih mahal. Mana yang mahal? Motor atau nyawa? Selalu berprasangka baik. Ustaz, apakah orang yang mati saat bertaubat dengan ikhlas itu langsung masuk surga atau masuk neraka? Iya. Kalau dia berbuat dosa, lalu dia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan taubatnya diterima Allah, langsung dia meninggal masuk surga. Kenapa? Saat dia bertaubat itu 0, nggak ada lagi dosanya, habis. Lalu sejak dia bertaubat baru dihisab lagi. Amalnya baru apa pertama? Amalnya amal baik, tidak ada amal buruk. Apa amal baiknya? Taubat itulah. Satu-satunya amal yang baru dia kerjakan hanya taubat itulah. Tapi amal buruknya nggak ada. Nah, ketika ditimbang saya tanya, mana yang berat, amal baiknya atau amal buruk? Baik. Apa amal baiknya? Cuma satu, ya taubat itulah. Masuk surga dia. Nah, hati-hati, kalian ibadah setiap hari tahu-tahu ujungnya nggak tahu. Nggak tahu kan? Nah, karena itu jangan sombongkan amal kita ya. Yakinkan Allah Maha penerima taubat. Afwan, tadi Ustaz mengatakan bahwa ilmu bila disunyikan akan dimasukkan dikekang di neraka oleh Allah. Namun kalau disembunyikan niatnya tawadu, bagaimana Ustaz? Mana tawadu menyembunyikan ilmu? Anda tahu, lalu tidak sampaikan, orang lain akan sesat. Saya tahu. Jadi begini, kata Nabi, ada pohon yang sangat kuat akarnya. Ya.
Pohon apa itu? Nabi ingin memberi perumpamaan sebuah perbuatan. Abdullah bin Umar masih kecil, masih kayak Muhammad lah, ikut pengajian dengan Nabi. Umar bin Khattab ikut ngajak anaknya. Nggak ada yang bisa jawab sahabat itu. Kata Nabi, itulah pohon kurma. Pulang dari pengajian, ngomong si Abdullah bin Umar kepada ayahnya, ayah, tadi yang Nabi tanya itu saya tahu, pohon kurma, saya mau jawab. Lalu kenapa kamu tidak jawab? Ah, saya malu. Harus kamu jawab kalau tahu. Dimarah oleh ayahnya, Abdullah bin Umar. Jadi kalau tahu, jangan sembunyikan ilmu. Gara-gara orang yang berilmu diam-diam, maka kesalahan terjadi terus. Ya, jadi yang punya ilmu harus sampaikan yang benar. Ya, tapi resikonya memang orang yang bisa jawab itu dianggap pintar. Nah, itu bahaya kalau kalian lihat. Ya, hati-hati dengan niat. Ayo. Maaf Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Prioritas dalam sedekah saat ini ketika saya tinggal jauh di perantauan, orang tua dan saudara di kampung yang pelosok, tidak panik seperti di Jabodetabek, dan lingkungan tempat tinggal di kota banyak tetangga yang terhenti atau berkekurangan penghasilan. Mohon urutan prioritasnya dijelaskan ya Pak Ustadz, agar tidak merasa ragu ketika ingin membantu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ketika kondisi normal, maka yang pertama kali anak istri, yang kedua ayah ibu, yang ketiga saudara-saudara yang miskin, atau anak yatim. Tadi saudara kita yang meninggal, saudara meninggal, anak kita yatim, kita prioritas itu ya. Atau kakek nenek kita di kampung dan tetangga dekat yang miskin. Tapi kalau saat wabah begini, orang-orang hilang pekerjaan, apalagi yang penghasilan harian, mereka kadang-kadang tetap keluar walaupun karantina besar-besaran, dia tetap keluar juga mencari sesuap buah suap. Ternyata tidak ada penumpang, lalu habis bensin saja, nggak dapat apa-apa. Maka yang di depan mata kita duluan, sambil memberitahu ya di kampung untuk bulan ini dan kemungkinan bulan depan. Karena di kampung juga kalau nggak ada duit bisa ya di dekat tanah ada pohon cabai, ada pohon sayur, jadi nggak beli untuk kehidupan pokoknya makannya. Maka untuk bulan ini dan bulan depan kita salurkan dulu ke tetangga di sini yang membutuhkan, apalagi masa karantina ini. Pertanyaan Ustaz. Ya. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa ikhlas adalah bagian dari sabar. Bagaimana dengan ikhlas itu sendiri? Mohon penjelasannya. Ikhlas itu nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Seharusnya amal-amal itu menyertainya niat. Jadi setiap perbuatan pasti disertai niat. Tidak mungkin niat saja tanpa amal. Ada niat saja, tapi niat itu ingin beramal. Maka niat ingin beramal yang baik langsung dapat pahala satu. Itulah niat doang tanpa amal, tapi dia sudah niat. Adapun niat dengan amal buruk, maka belum dinilai dosa. Niat dengan amal buruk menjadi dosa kalau sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya niat itu tidak berdiri sendiri, dia pasti melekat dengan amal. Tapi kalau dikatakan ada niat yang berdiri sendiri, yaitulah niat baik yang belum dikerjakan. Sekarang niat mau sedekah, udah niat karena Allah, sudah dicatat sebagai pahala. Lalu tidak diamalkan, tetap satu pahala. Tapi kalau niat tadi dilaksanakan, dapat pahala dari 7 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau niat jelek, nanti saya habis pengajian, saya mau curi sendal, pulang dari masjid, niat buruk, belum dihitung dosa. Tapi setelah pengajian dia maling, baru dihitung dosa satu. Jadi susah kita mencontohkan niat yang berdiri sendiri tanpa amal, karena Nabi sendiri mengatakan innamal amalu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu menyertainya niat. Jadi niat itu adalah yang menyertai amal. Susah dicari mana ada niat yang tanpa ada amal, nggak ada. Munculnya niat karena inginnya beramal. Masih ada? Belum. Saya mau tanya apa
balasan bagi orang yang sombong terhadap ilmu yang dia miliki. Ya, sombong itu tidak akan dapat surga, itu saja. Yang sudah di surga saja karena sombong keluar. Siapa contohnya? Iblis. Apalagi yang belum masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga seorang yang di hatinya ada sombong walaupun sebesar zarrah. Sombong sedikit saja nggak akan masuk surga. Hati-hati. Jangan sombong dengan ilmu ya. Tapi kriteria sombong itu bukan kriteria kita. Kalau orang tidak mau ngasih tahu kita karena kita bertingkah buruk amal kita, ya kita yang harus mengintrospeksi diri. Apa yang dilakukan Nabi Isa di langit sampai turun untuk melawan Dajjal. Sekarang Nabi Isa masih hidup. Di mana? Inda Rabbih, inda Allah, di sisi Allah. Apa yang ia lakukan? Enggak tahu. Menikmati kebersamaan bersama Allah. Ustaz, boleh nggak misal ada orang sholat jemaah di paling belakang karena nggak muat lagi, hampir mepet ke tembok, ada yang mau lewat tapi nggak bisa lewat karena ada kita, terus dia bilang, majuan dong, mau lewat nih. Terus orang itu maju dalam kondisi sholat dan orang yang bilang kita mundur lagi ngelurusin sab yang tadi bengkok. Ya kasih jalan orang mau lewat kalau dia kebutuhannya sangat mendesak, mau BAB misalnya. Ya jangan dihadang-hadang, biarin aja lewat di celah-celah orang sholat karena nggak ada jalan lagi, silakan. Jangan melewati orang depan orang sholat, celah-celahnya. Karena dia kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tapi kalau dia cuma saya mau ke depan, saya mau ke belakang, jangan itu, mengganggu orang sholat. Nanti kalau masih itu sudah jadi, tidak akan terjadi itu lagi. Ya, silakan. Dari ibunya Nanda. Nanda? Ibunya Pak RT? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan Ustazah Afwan, mohon penjelasannya jika kalau kita berinfak tapi nama kita diumumkan di depan jamaah, apa termasuk riya, Tat? Sedangkan niat kita benar-benar ikhlas. Iya. Cuma ketika nama kita diumumkan sebagai yang berinfak, ada rasa bangga, itu bagaimana, Ustaz? Kalau nama kita disebutkan bukan permintaan kita, tidak dosa. Yang penting jangan. Kalau ada rasa bangga, cepat istighfar. Insya Allah tetap ikhlas. Kalau ada rasa bangga, tuh nama saya, itu manusiawi. Tapi langsung istighfar, ya Allah, saya merasa besar kalau disebut nama saya, ya Allah, ampunkan saya. Insya Allah tetap ikhlas. Tapi kalau disebut nama kita, yang menjadi dermawan, donatur adalah disebut nama kita, itu kan saya, hebat, hilang pahalanya semua. Tapi kalau ya Allah namaku disebut, astagfirullahaladzim, insya Allah terjaga. Jadi yang penting sikap kita setelah disebut itu ya. Apakah sama antara roja dengan ikhlas? Enggak sama. Roja itu berharap ya kepada Allah semata. Apakah kita beramal atau tidak? Ya, tidak beramal pun kita berharap. Tapi kalau ikhlas kaitannya dengan beramal. Ustaz, kalau kita ingin mengatakan ilmu, namun kita takut sombong, lalu bagaimana menyikapinya? Oh, maksudnya kalau kita ingin menyampaikan suatu ilmu takut sombong, ya sampaikan saja tapi jangan sombong. Lah kan kita belajar ilmu, di antara pelajaran ilmu kita itu adalah ilmu jangan sombong. Afwan Ustaz Abid, beda tema. Kenapa air Zam-Zam tidak menyebar ke seluruh dunia, tapi hanya di Mekah? Itu air mukjizat. Masa mukjizat ke seluruh dunia? Mukjizat kan pada, misalnya kepada Nabi, ya Nabi Isa saja, tidak pada semua Nabi. Terakhir, kan taubat itu salah satu syaratnya harus berjanji berazam dengan Allah gak bakal ngelakuin itu lagi. Tapi gimana dengan orang yang taubat tapi gak janji sama Allah karena takut suatu hari dia melanggar lagi? Kalau gak salah saya pernah dengar, kalau melanggar janji sumpah Allah ada kafaratnya, tapi dia sungguh-sungguh ngelakuin lagi. Gak bisa, taubat harus berjanji tidak akan mengulangi selama-lamanya ya Allah.
Itu rukun taubat. Kalau tidak ada azam seperti itu, taubat nggak diterima. Kenapa kita takut nanti ulangi lagi? Itu bukan setan. Setan itu memberi was-wasah, keraguan-raguan. Nah, taubat yang ragu-ragu nggak diterima sebagai taubat. Taubat harus yakin, seyakin-yakinnya tidak akan pernah mengulangi selama-lamanya. Tapi dalam perjalanan hidup kita nanti, tahu-tahu kita mengulangi, itu sudah kelemahan kita. Ya taubat lagi dengan cara itu lagi. Jadi nggak ada taubat, saya tidak mau yang terakhir, berazam tidak akan mengulangi. Nah, itu tidak terima taubatnya. Ya, harus benar-benar berjanji, berazam di hati kita, tidak akan pernah mengulangi dosa itu selama-lamanya. Habis waktunya, pertanyaan masih banyak yang kemarin saja belum tuntas. Tapi itulah ya, kajian kita ini akan lanjut terus. Mohon ya disimak terus, bawa kitabnya supaya lebih mengenai isinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup untuk sore hari ini dengan sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari ini kami memohon kami ya Allah agar Engkau berikan keikhlasan kepada hati kami dalam semua amaliyah kami, baik yang terlihat maupun tersembunyi, baik amal perbuatan maupun ucapan, baik apapun yang ada dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, istri kami dan seluruh keluarga kami menjadi hamba-hamba yang saleh dan salehah, menjadi hafiz dan hafizah, menjadi ulama-ulama besar pada masa mereka ya Allah. Berikan kami rezeki yang berlimpah, halal dan thayyibah, yang berkah di dunia dan akhirat, menjadikan kami hamba-hamba yang saleh dan salehah. Ya Allah, kumpulkan kami semua sebagai di jannah, di surga Firdaus bersama Rasulullah, bersama para siddiqin, sholihin dan syuhada. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari siksa api neraka jahanam yang sangat mengerikan ya Allah. Jangan pernah kami singgah sedikit pun ke sana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah wabah corona ini sebagai pelajaran berharga bagi kami ya Allah. Agar kami tahu bagaimana besarnya nikmat kesehatan yang Kau berikan ya Allah. Jadikan kami abdan syakura, hamba yang paling pantas, yang paling pandai bersyukur kepada nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, selesaikan sudah ya Allah. Kami sudah capai Allah. Kami hanya berharap kepada ya Allah. Kami hanya memohon kepada ya Allah. Angkatlah wabah ini dari negeri ini. Angkatlah wabah ini dari negeri ini ya Allah. Angkatlah wabah ini dari negeri ini ya Allah. Jadikan semua kami hamba-hamba-Mu yang saleh dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah. Dan tambahkan nikmat ya Allah. Tambahkan nikmat, tambahkan. Jauhkan dari siksa dan azab baik di dunia maupun akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Tentu dengan istighfar dan doa kepada majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.